മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹനീയ മുഹൂർത്തമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന മഹനീയ മുഹൂർത്തമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ യോഗം അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ജീൻ ലെവീനോ മൊന്താറോ. അവരെ ഏറെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്ന വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രാധായം, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ യാദവ് ബഡാജെ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുപ്രിയ ഷേണായി എന്നിവരെ ഏറെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ശ്രീമതി വിനയ ഭാസ്കർ, ശ്രീമതി മുസ്രത് ജഹാൻ, ശ്രീ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ശ്രീ രാജേഷം, ശ്രീമതി ഹാജിറ മൂസ, ശ്രീമതി കുൽസുമ്മ, ശ്രീമതി ആയിഷത്ത് റുബീന, ശ്രീ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്, ശ്രീ ജയന്തി, ശ്രീ ആദർശ് ബി എം, ശ്രീ രാഘവൻ, ശ്രീ ജയ്ബുന്നീസ, ശ്രീമതി രേഖ, ശ്രീമതി മുംതാസ് സമീറ, ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ശ്രീ ലക്ഷ്മണ ബി എം എന്നിവരെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഹനീഫ പടിഞ്ഞാർ എന്നിവരെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അംഗമായ ശ്രീ ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. CPI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, അതിഥികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി സ്ഥാപിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പോലും സമയം ഇങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോയി. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാതെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും ദിവസത്തിന് മുമ്പാണ് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ കുറേ നീണ്ട നാളിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡായിരുന്നു, അത് സാധിച്ചു കിട്ടി. ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ അനാവരണമാണ്. അതിൻ്റെ വേദിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യായ ജീൻ ലവീന മുന്തേർ അവരാണ്. സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയർപേഴ്സൺ രാധായം, വെൽഫെയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യാദവ് ബഡാജെ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരായ അനീഫ് പടിഞ്ഞാർ, ഹരിശ്ചന്ദ്ര അവർ, രാമചന്ദ്ര അവർ, അതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ HI, JHIമാർ, JPHന്മാർ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻകൈയെടുത്ത പഞ്ചായത്ത് AE രാജ്മോഹൻ സാർ, അതുപോലെ ഓവർസിയർമാർ, എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജീൻ ലവീന മോഹൻതർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನೀಫ್ರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರೇ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರೇ, ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಭಮಯವಾಗಿರಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದರು 1 ವರ್ಷ ಅಂತ. ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಮೋಹನ್ ರವರು ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಟ್ಟಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು? ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ 15 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಮಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದವರೇ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ, ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ, ವಿದೇಶದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸವೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನಾನು 3 ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಹಿಂಸೆ. ಭಾರತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಮಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ.
ಈ ಹಿಂಸೆಯಿಂದವೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆನೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇವಲ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ, ಹಿಂಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ತನಕ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖ ಸಮೇತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಗ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಆಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಆಳಿ ಸಮೇತ, ಅಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು, ಅಹಿಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಸಮೇತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಕಾರಣ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಶತ್ರುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೀರಿ ಹೋದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ತಾರೀಖನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ತೀರಿ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಹಾಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ಈಗಿನಾಗೆ ಆಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು. ಪ್ರಸಾರ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಮೇತ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಆಗುವಾಗ, ಆ ದಿನ ಅಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅದು ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಒಂದು ಮಾನವ ಸತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಪದವಿಯೂ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಮೇತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ರು, ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ರು, ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ. ಅದೇ ಮೊದಲು ಅದೇ ಕೊನೆ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಮೇತ ಅಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಳಿ ಹೋದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಮೇತ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಬರಹಗಳಿದೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇತರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಗಿ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸಮೇತ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೋ, ನನಗೇನಾದ್ರು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೋ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇನಾದರೂ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಮೇತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8-9 ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ GWLP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. SC ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ, ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರು, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಕ್ರೀಡೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಒಂದು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಿಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ತುಂಬ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಮೇತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനീഫ് പടിഞ്ഞാർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലാണ്, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലാണ്. നാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുനിമിഷം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരല്ലാതാകണം. എന്നാലേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ബന്ധാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്കൂൾ കാലം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കിരാതനമായ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ച നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഹിംസാ മാർഗത്തിലൂടെ തൻ്റെ പുരുഷായുസ് മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന നമ്മൾ രാഷ്ട്രപിതാവായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മഹാത്മജിയുടെ ഈ പ്രതിമാ അനാച്ഛാദനം ഇവിടെ നടത്തിയത് മൂലം നമ്മുടെ ഓരോ ഭാരതീയനും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലും നാം അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തിടണം. കാരണം അത്രക്കും ഭാരതീയർ അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഫാസ്റ്റായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഇത്തരം മഹത് വ്യക്തികളുടെ ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന നാം മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കാര്യാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യാലയങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത്തരം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പൊരുതുമ്പോൾ അത്തരം അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേടിത്തന്ന ഈ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാക്കി തന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു സർക്കാർ കാര്യാലയത്തിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതാണ് എന്ന് ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ ഭരണസമിതി, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റു പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. BJP രാഷ്ട്രീയ കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഹരീഷ് ചന്ദ്ര മഞ്ചേശ്വർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದಂಥ ಜೀನ್ ಮಂತೇರವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಾದಂಥ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ, ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಣೈ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧಂತ LSGಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರವಾಹಿಗಳೇ, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಈ ಊರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀನ್ ಲವೇನೋ ಮಂತೇರ್ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿರೋಧಿಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದವರಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನುಳಿದವರು ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತರಾಗಿರಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯುತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನಾದರು. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಅನಾವರಣ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರೇ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರೇ, ಬಂಧು ಸೇರಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉದ್ಘಾಟಕರೇ, ಕ್ಷೇಮ ಸಹಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಯಾದವಣ್ಣ, ಪಂಚಾಯತದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತಾರ ನಕ್ಲೆ, ದೇಕದುಂಬು ಪಂಡಿಲಕನೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದೀದು ಆಂಡ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಗವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನಿ ಆಯರೈನವು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದನಕ್ಲೆ ಇರಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶುಚಿತ್ವದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅನಾವರಣಲ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದುಪ್ಪುನವು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಶುಚಿತ್ವನು ಕೊಂಡೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಏತು ಶುಚಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮನದನಿ ವೇಸ್ಟ್ ದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನಾದ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಕಾಲ ಇಂದು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಮಂಜೇಶ್ವರನು ಏತು ಶುಚಿ ಮಲ್ತ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವುಲ ಹರಿದ ಕರ್ಮ ಸೈನ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ 70% ಶುಚಿತ್ವದಂಚಿ ಕೊಂಡೋದು ನಮ್ಮ ದೀನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅನಾವರಣಲ ಆದುಪ್ಪುನವು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ತಿತ್ತನ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲನ ನಿರತ್ತಾಕ್ಲದಲ್ಲ ಏರು ಎಂಚ ದಕ್ವೇರ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜ ನಿಕ್ಲು ದೈತಾಣ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಉಂತವ್ಲಕ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಈ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಈ ಪುದರಡ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಇಂಚನೆ ಶುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದದು ನಿಕ್ಲನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತವೆ. ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അധ്വാനിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വെൽഫെയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. അതിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആവോരാത്രികൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കൊണ്ട് അവർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ಪಿತಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವಿನ ಮಂತರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತಾರರೇ, ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಇದರ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದು ಆಶಯವರದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು 1.5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಅವರ ಆದರ್ಶನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಆ ಆಶಯವನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊತ್ತರು ಯಾರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಸಮಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬಂದ ಆಶಯದಂತೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಯಲಿ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾತ್ಕರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾನಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ ഇതിയുടെ ടെൻഡറൊക്കെ ആദ്യത്തെ ടെൻഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ടെൻഡറിലാണ് ഇത് എടുത്തത്. ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേവരെ ഗാന്ധി എൻ്റെ റൂമിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മോചനം കിട്ടി അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന് അതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ, പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അതിന് മുൻതൂക്കമെടുത്ത ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളോടും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളോടും അതുമാതിരി ഇതിന് ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ചെയ്ത കരാറുകാരനും ഞാൻ വളരെയധികം സമയം അധികം ചെലവഴിക്കാതെ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചതിനും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಸಮೀರ್ಗಳು ಕ್ಷಣಿക്കുന്നു. ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯತಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಪಂಚಾಯತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಮೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ತಂದು ಎ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆವು. ಆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಯೋಜನೆ
ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 90% ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡವರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಅವರ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಡವರ ಅಥವಾ ಇತರರ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಡವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಶಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 100% ടാക്സ് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം പ്രയത്നിച്ചിട്ട് കഴിയാത്തതാണ് ഈ വർഷം സാധിച്ചത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എല്ലാവരുമുണ്ട്. മെമ്പർമാർ, സെക്രട്ടറി, സ്റ്റാഫ്, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ, കെട്ടേണ്ടവർ. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ പഞ്ചായത്ത് കളക്ടർ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഫൈനാൻസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ വകയിൽ ഒരു മൊമെൻ്റോ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓരോ ക്ലർക്കുമാരും വരേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എല്ലാമായി പ്രവർത്തിച്ച സെക്രട്ടറി അവർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് സെക്രട്ടറി. നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജയന്തകിനി അക്കൗണ്ടന്റ് ജയപ്രകാശ് അവരുടെ സുപ്രിയ, വിനീത, സുധീർ ചന്താവർ ഇല്ല, അവരുടെ അനില അവരുടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒന്നും മലയും താണ്ടി വന്ന് രഘു, സിജിന, പ്രജിഷ്, പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാമായ ജിതേഷ്, സുധ, ആദർശ്,
ಅನ್ಸಾರ್, ಸುಧಾ ಡಿ ಸೆನೈ. ಮತ್ತೆ ಕೊಡು. ಪ್ರೇರಕಮಾರ ಸುಧಾ ಡಿ ಸೆನೈ, ಶೋಭಾ, ಶವಿದಾ, ವರ್ಷ, ಚಂದ್ರಾವತಿ, ರಾಧೇಶ್, മെമ്പർമാരും സ്റ്റാഫും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം എന്ന് പറയാം. എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അവർക്ക് സോൾ അണിയിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജീൻലവിനെ മുൻതർ അവർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಡಿ നൽകാൻ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾರಿಗೆ 6 ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಲೈಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಅದರ 2 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕು ಅಂತೇಳಿ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು 80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ 20ರ ಯುವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೈಟಿಗೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು ಯಾಕಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, KEB ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ತನಕ. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮೇತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸಿಗೆ ಏನು 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಗೆ 4000 ಹಾಗೆ 9 ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದವರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ 85 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಏಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನಡಿಬೇಕೀಗ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹುರುಪು 58ರದ್ದು ಉಂಟು. ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿದು, ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ದ ಊರಿದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಎಂತ ಲೈಟು ಹೇಳಿದರು, ಷಷ್ಠಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು, ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕದು. ಅದು ಏಜು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೀಗ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಚಿತ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಸೇರಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ജയ് ഹിന്ദ്. മഞ്ചേശ്വരം കുണ്ടുക്കുളക ബീച്ചിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഒരാളാണ്, അഷ്റഫ് രാജ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ചെലവഴിച്ചത്. അവർ ഇന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് അവർ വന്നിട്ടില്ല. അവരെ വക ഈ അവരെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു മൊമെന്റോ
പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അവർകൾ, ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻ ലബീന മന്ദിർ അവർകൾ, വേദിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, ചെയർപേഴ്സൺ, മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളെ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ, സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നിവിടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ പരിപാടിയാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുവാന്ന് ഓരോ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റവരും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ നമ്മൾ അധികാരമേറ്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലേറിയാൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കാണാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ആ രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാത്രം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റത് മുതൽ അത് തീരുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനും അതിനെ പഠിപ്പിച്ച ബഹുമാന്യനായ മുൻ മന്ത്രി ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹിബിന്റെ മകൾ കൂടി ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ 15 വർഷമായി ഈ ടേം കഴിയുമ്പോൾ 15ാമത്തെ വർഷമാണ്, 3 ടേമാണ് ജനപ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ മത്സരിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിലായാലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായും 3 ടേം മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ജനപ്രതിനിധിയാകുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. മറ്റൊന്നും കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ്, നമ്മുടെ കിണിയവർകൾ ബഹുമാന്യനായ നേതാവ്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധീകരിച്ച ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, ചെയർപേഴ്സൺ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായി എല്ലാ പദ്ധതിക്കും വളരെ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമായെങ്കിലും ഏറെ പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് സഹായിച്ച സെക്രട്ടറി ജയാഹരി അവർകൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ AE അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവിടെ എത്തിയ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് വിജയകരമാക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവിടെ മീഡിയ, പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മീഡിയയിലെ ആളുകളാണ്. അവർക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ചാനലിൻ്റെ ആയാലും ക്യാമറക്കാരായാലും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.